Oh, good morning. Now we can discuss a topic redemption of preference shares. So, first we will see the meaning of redemption of preference shares. Redemption of preference shares means returning the preference share capital to the preference shareholders either on a fixed date or after a certain period during the lifetime of the company, provided the company must comply certain conditions. Okay. So redemption of preference shares means returning the preference share capital to the preference shareholders either on a fixed date or after a certain period during the lifetime of the company, provided the company have to satisfy certain conditions. So this is the meaning of redemption. So redemption എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൺസേൺഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേണിംഗ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. എപ്പോഴാണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ഓൺ എ ഫിക്സഡ് ഡേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് എ സർട്ടൻ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ആഫ്റ്റർ എ സർട്ടൻ ടൈം പീരിയഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഓക്കെ, ലിക്വിഡേഷൻ്റെ സമയത്തല്ല, ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ കമ്പനി, provided the company have to satisfy certain conditions. അപ്പോൾ കമ്പനി ഇത് റിഡംഷൻ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ they have to satisfy certain condition also, or they have to comply with certain conditions also. So redemption of preference shares means returning the preference share capital to the preference shareholders either on a fixed date or after a certain period during the lifetime of the company, provided the company must comply with certain conditions. Okay. So, repayment of preference share capital, that is redemption of preference shares. Now, what are the conditions to be satisfied? First one, it must be authorized by the Articles of Association. Then, Section 55 subsection 1 of the Companies Act of 2013, a company cannot issue irredeemable preference shares. So irredeemable preference shares are those shares which cannot be redeemed during the lifetime. So which cannot be redeemed, or the preference shares which cannot be redeemed are called irredeemable preference shares. So according to section 55 subsection 1 of the Companies Act of 2013, a company cannot issue irredeemable preference shares. Then company can issue only redeemable preference shares which are redeemable within a period not exceeding 20 years from the date of their issue. So a company can issue redeemable preference shares which are redeemable within a period not exceeding 20 years from the date of their issue. Then again, a company can issue redeemable preference shares for a period exceeding 20 years for infrastructure projects, subject to the redemption of such percentage of shares on annual basis at the option of such preference shareholders. Then redemption of preference shares means, this is the meaning itself, redemption of preference shares means repayment of preference share capital to preference shareholders. So what are the conditions to be complied with? Includes, it must be authorized by the Articles of Association. അതായത് കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഈ റിഡംഷൻ ഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി authorized by the Articles of Association, it should be permitted by the Articles of Association. Then, as per section 55 subsection 1 of the Companies Act of 2013, a company cannot issue irredeemable preference shares. അപ്പോൾ പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ട്, അതായത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓഫ് 2013 സെക്ഷൻ 55 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം കമ്പനിക്ക് ഇറെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി റിഡീംഡ്. അങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ company can issue redeemable preference shares which are redeemable within a period not exceeding 20 years from the date of their issue. അപ്പോൾ redeemable preference sharesന്റെ maximum period പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 20 years ആണ് from the date of their issue. Then 20 years കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് it should be for a project connected with infrastructure, or it should be related to infrastructure projects. And there is again one condition, that is it is subject to the redemption of such percentage of shares on annual basis at the option of such preference shareholders. അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ഒരു certain percentage on annual basis
ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് റെഡീമബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് 20 ഇയേഴ്സ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് തന്നെ as required by the preference shareholders അല്ലെങ്കിൽ at the option of such preference shareholders annual basis ഒരു certain percentage are redeemable at the request or as per the requirements of such preference shareholders. Then so this is the meaning. Preference shares means repayment of preference share capital to preference shareholders. Okay, now next is provisions for redemption of preference shares. Section 55 of the Companies Act of 2013. Now, the shares to be redeemed must be fully paid up. So, shares to be redeemed must be fully paid up. Then, shares should be redeemed out of profits of the company available for distribution of dividend or out of proceeds of fresh issue of shares. Then, any premium payable on such redemption should be provided out of the profits of the company, that is profit and loss account, general reserve or capital profits, or out of the company's share premium account existing or fresh. Okay. So provision for redemption of preference shares, and this is specified in section 55 of the Companies Act of 2013. So first thing is shares redeemable should be fully paid up. That is only fully paid up shares can be redeemed. Now secondly, shares should be redeemed out of profits of the company available for distribution of dividend or out of proceeds of fresh issue of shares. Then third one is any premium payable on such redemption should be provided out of the profits of the company, that is profit and loss account, general reserve or capital profits, or out of company's share premium account, whether it is existing or fresh. Then again, next point is when shares are redeemed out of profits available for dividend, an amount equal to the nominal value of shares redeemed should be transferred out of divisible profits to capital redemption reserve account. Then capital redemption reserve can be utilized for the issue of fully paid up bonus shares only. Then notice of redemption must be sent to the registrar of companies within 30 days of redemption. The redemption of preference shares is not considered as reduction of capital. Therefore, the company may issue shares up to the nominal amount of shares redeemed. Okay, so these are the provisions relating to the redemption of preference shares, which is specified under section 55 of the Companies Act of 2013. ഒന്നാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് മാത്രമേ, ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് മാത്രമേ റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തത് ഈ റിഡീം ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് ഓർ ദ സോഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ്, അതായത് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സ് നിന്ന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്നുള്ള പ്രൊസീഡ്സ് നിന്ന് എടുക്കാം. ഇതാണ് രണ്ട് സോഴ്സസ്. ഒന്നുകിൽ ഡിവിഡൻഡായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂയിലൂടെ കമ്പനി റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട്. ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ദെൻ അടുത്തത് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് റിഡംഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ എനി പ്രീമിയം ഇസ് പേയബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്, ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇനി അതും അല്ല എങ്കിൽ ഷെയർ പ്രീമിയത്തിന്, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ പ്രീമിയം ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം റെഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തുള്ള പ്രീമിയം ആവാം. അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂലുള്ള പ്രീമിയം ആണെങ്കിലും ഷെയർ പ്രീമിയം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. അതേപോലെ തന്നെ എനി പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെയോ ജനറൽ റിസർവിലെയോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലെയോ എവിടെയെങ്കിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സും അതേപോലെ ഷെയർ പ്രീമിയം എമൗണ്ടും മാത്രമേ പ്രീമിയം പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കമ്പനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിവിഡൻഡിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം,
അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ കേസ് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിവിഡൻഡ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റെഡീം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ആ എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് റെഡീംഡ്, it should be transferred from divisible profit to a separate account called capital redemption reserve account. അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട്, അതായത് ആ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് നിന്ന് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും. ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഓൺലി. ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ദെൻ അഗെയിൻ നോട്ടീസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് വിതിൻ 30 days ഓഫ് റിഡംഷൻ. അപ്പോൾ റിഡംഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഈ നോട്ടീസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ നമ്മൾ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന് അയച്ചിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പനി. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനലി ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ കമ്പനി മേ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് അപ് ടു ദ നോമിനൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർസ് റെഡീംഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് പ്രൊവിഷൻ. അതായത് സെക്ഷൻ 55 ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓഫ് 2013 പ്രകാരം പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ. So redemption can be made either out of fresh issue or out of profits or partly out of fresh issue and partly out of profit. Okay, so mainly there are two important sources. One is out of the fresh issue. Okay, second is out of the profit which is set aside for declaration of dividend, or there is another option that is partly out of fresh issue and partly out of profit. Okay, അപ്പോൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് 2 സോഴ്സ് ആണുള്ളത്. അത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിലൂടെ റേസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ്. ദെൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പാർട്ട്ലി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ, അതേപോലെ പാർട്ട്ലി പ്രോഫിറ്റും. അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗെദർ നമുക്ക് 3 സോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം. വൺ ഇസ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്, ദെൻ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ്, ദെൻ റിഡംഷൻ പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, now redemption out of fresh issue of shares. So first one is redemption out of fresh issue of shares. Now company issue shares, equity or preference, and out of the proceeds of fresh issue, preference shares are redeemed. Then may issue shares at par or at premium. Then premium on such fresh issue cannot be utilized for redemption. Share premium from fresh issue can be used for payment of premium on redemption. So, in case the redemption is out of fresh issue of shares. So, for the purpose of redeeming the preference shares, the company can issue shares, that is either equity shares or preference shares. And out of this amount, this preference shares can be redeemed. Then, it can be issued either at par or at premium. Then the premium on such fresh issue cannot be utilized for redemption. That is, such share premium can be used only for payment of premium on redemption. അപ്പോൾ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ്. അതിലൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആവാം. അങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ ഒന്നുകിൽ അറ്റ് പാറിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് പ്രീമിയം. യു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് അറ്റ് പാർ ആൻഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം. ഓക്കെ, ദെൻ ദ പ്രീമിയം ഓൺ സച്ച് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ, അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ പ്രീമിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാറിലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പകരം ആ ഷെയർ പ്രീമിയം റിഡംഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, അത് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ റിഡീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഷെയർ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇൻ കേസ് ദ ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം, this premium amount cannot be used for redeeming the preference shares. Instead, this premium can be used for making payment of premium on redemption. അപ്പോൾ റിഡംഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രീമിയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയർ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ ഷെയർ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ റിഡീം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. Now journal entries or accounting procedure. Make the preference shares fully paid up if they are not. ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് മാത്രമേ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. സോ മേക്ക് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട്. അതിൻ്റെ ജേർണൽ എൻട്രി ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ bank account debtor to preference share call account. So in case it is partly paid, it should be converted to fully paid up shares, and the journal entry is preference share call account debtor to preference share capital. Then amount receive ചെയ്യുമ്പം bank account debtor to preference share call. ഇത് due ആവുന്നതും ഇത് receive ചെയ്യുന്നതും. So first entry preference share call account debtor to preference share capital, then bank account debtor to preference share call account. Then make the fresh issue of shares. If it is issued at par, then bank account debtor to share capital. If it is issued at a premium, then the entry will be bank account debtor to share capital to security premium reserve or share premium reserve. So for making fresh issue of shares, that is, the fresh issue can be made either at par or at premium. So in case it is issued at par, then the journal is bank account debtor to share capital. Then in case it is issued at a premium, then the journal will be bank account debtor to share capital to security premium reserve account. Now journal entry for redemption. First one, if redemption at par, that is preference share capital account debtor to preference shareholders. That is transfer the preference share capital to preference shareholders account. So preference share capital account debtor to preference shareholders account. Then preference shareholders account debtor to bank. That is payment to preference shareholders. So two entries. First, for transferring the preference share capital to preference shareholders account. And second entry for making payment to the preference shareholders. So the first entry is preference share capital account debtor to preference shareholders account. Then for making payment, preference shareholders account debtor to bank account. Then, so this is redemption at par. Now, when redemption is at premium, then the journal will be security premium reserve or profit and loss account debtor to premium on redemption of preference shares. So security premium reserve account or profit and loss account debtor to premium on redemption of preference shares. That is premium on redemption provided out of security premium or profit and loss. Then preference share capital account debtor, premium on redemption of preference shares account debtor to preference shareholders. Then finally making payment, preference shareholders account debtor to bank account. Okay. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ ആയിരുന്നു, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് മാത്രമേ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ജേർണൽ എൻട്രി ആണിത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അതേപോലെ തന്നെ ആ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ അടുത്തത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂയിലൂടെയുള്ള റിഡംഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോഴുള്ള ജേർണൽ എൻട്രി ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് either at par or at premium. ഓക്കെ, പാറിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ജേർണൽ എൻട്രി. പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ്. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത്
റിഡംഷൻ ആണ്. സോ ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ റിഡംഷൻ. റിഡംഷൻ അറ്റ് പാറിലാണെങ്കിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയും അതേപോലെ തന്നെ റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ ആണ്. ഈ റിഡംഷൻ അറ്റ് പാറിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി ആദ്യം നമ്മൾ ഡ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കും. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അത് കഴിയുമ്പം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ആ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ബാങ്ക്, അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് റിസീവർ. ഓക്കെ, സോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റിഡംഷൻ അറ്റ് പാറിലാണെങ്കിൽ. ഇനി റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ, റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? പ്രീമിയം കൊടുക്കണം. പ്രീമിയം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 1-2 കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രീമിയം പറയുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രൊവിഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് any premium payable on such redemption should be provided out of profits of the company or company's share premium account. അപ്പോൾ പ്രീമിയം റിഡംഷൻ്റെ പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ റിഡംഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രീമിയം നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ പ്രീമിയത്തിന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ ഇനി. ദാറ്റ് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ to premium on redemption of preference shares. That is, this amount can be taken either from the security premium reserve account or from the profit and loss account. So the journal is security premium reserve or profit and loss account debtor to premium on redemption of preference shares. That is premium on redemption provided out of security premium or profit and loss account. Then പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻട്രി വരുന്നത്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് നേരത്തെ പാറിലായിരുന്ന സമയത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഇട്ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രീമിയം എമൗണ്ടും കൂടെ കാണിക്കണം. സോ ജേണൽ വിൽ ബി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് പ്രീമിയം പേയബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ ടു ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ദെൻ അവർക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ സെയിം എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇതാണ് വെൻ റിഡംഷൻ ഇസ് അറ്റ് പ്രീമിയം. പ്രീമിയം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എഡീഷണൽ എൻട്രി, അതായത് പ്രീമിയം ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻട്രി വരും. ദെൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് പാറിൽ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രീമിയത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ്. Okay, next class we will discuss problems related to this. Thank you.